الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میرے مرشد کریم میرے پیر کامل اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. ملتان کی سرزمین پہ ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کے غلام حضور علیہ السلام سے عقیدت و محبت کے اظہار کی خاطر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس بزم محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج یہاں پر یہ اجتماع خوبصورت اجتماع دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے. اللہ کریم آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. جس انداز میں آپ فقط حضور علیہ السلام کی محبت میں حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کی خاطر حضور کی محبتوں کو دلوں میں بڑھانے کی خاطر یہاں آئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر ڈالے. اور میں تمام اپنے سنگی جنہوں نے اس کا انعقاد کیا، چودھری بشیر صاحب، آپ کو، آپ کے بیٹے غلام رسول صاحب، حسین صاحب، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے نوازے. اللہ کریم آپ سب پہ اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیں. حضرت نے جنہوں نے اپنی جگہ پہ اس محفل کا انعقاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر بھی اپنا خاص فضل فرمائے. اچھا، وقت کافی ہو چکا ہے. میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے، مختصر وقت میں بیان کرنا ہے، کیونکہ محفل ہے حضور علیہ السلام کے ذکر کی، تو میں نے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے. آپ اسی طرح خاموشی سے سنیں گے یا ذرا جذبات سے سنیں گے؟ مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا، ملتان والے اپنے آقا کا ذکر کیسے سنتے ہیں؟ میں نے پچھلے سال یہاں خطاب کیا تھا، مجھے ابھی تک نہیں بھولا، آپ کا جذبہ نہیں بھولا. ملتان والے زندہ نبی کے زندہ غلام ہیں، ذرا زندہ نبی کے زندہ غلام بن کے بیان سننا ہے. اچھا، آج میرا موضوع پتہ ہے کیا ہے؟ آج میرا عنوان کچھ یوں ہے کہ جو عزت اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمائی نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے. ذرا مجھے ایک بار آپ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں تاکہ مجھے آپ کا مزاج پتہ چل جائے، اس مزاج سے میں خطاب کروں. کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، ہمارے آقا کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں ہے، ہمارے آقا کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے، ہمارے آقا کی کمال جیسا کسی کا کمال نہیں ہے. ان خاکے بنانے والے کتوں اور خنزیروں کو بتا دو، ارے خنزیروں یہ خاکے تمہارے باپ کے ہوں گے، ہمارا نبی نور ہے، نور کا خاکہ بن ہی نہیں سکتا، نور کا خاکہ بن ہی نہیں سکتا. ہمارے آقا کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، ہمارے آقا کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، ہمارے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں، ہمارے آقا کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، ہمارے آقا کے در جیسا کسی کا در نہیں، ہمارے آقا کی آل جیسی کسی کی آل نہیں، ہمارے آقا کے اصحاب جیسے کسی کے ساتھی نہیں. خدا کی قسم، خدا کی ساری خدائی ڈھونڈ لو، کسی کا ساتھ جتنے زندہ ہے، کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے تلووں کے برابر نہیں ہے.
आका की इज्जत सबसे बुलंद है, मेरे आका का मकाम सबसे बुलंद है। अच्छा, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जतों का बयान आपके आगे करना है, उसका हक अदा करना तो दूर की बात है, गर्दे राह तक भी नहीं पहुंचा जा सकता, बस अपनी गुलामाना अकीदतों का इजहार करना है। मैं आपको बताता हूँ, वैसे जब कोई भी इंसान की किसी की इज्जत का बयान किया जाए ना, तो हर इंसान की हिस्ट्री जो है उसकी पैदाइश के बाद लिखी जाती है। और अगर किसी इंसान की इज्जतों का बयान करना हो, इंसान पैदा होता है, फिर जरा बचपना आता है, फिर बचपने से वो लड़कपन में जाता है, फिर जवानी आती है, फिर जाके वो कहीं नाम कमाता है, फिर जाके वो कहीं इज्जत कमाता है, फिर वो इज्जत के वजह कमाल पे पहुंचता है, अचानक बुढ़ापा आ जाता है, वो बिस्तर पे वापस आ जाता है। बस यही इज्जतों का दौर होता है, एक मुख्तसर दौर होता है जिसमें किसी की इज्जतों का बयान किया जा सके। अगर कोई वजीर आजम बनेगा, 5 साल ठीक ठाक इज्जत होगी, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। कोई सदर बन जाएगा, कुछ अरसा ठीक ठाक इज्जत होगी, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। किसी के पास दौलत आ जाएगी, चलो अगर आखिरी दम तक भी दौलत ले तो मरने के बाद इज्जत का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। शायद कुछ अरसा बाद कोई कब्र पे जाने वाला भी ना हो। लेकिन जानते हो आज मैं किसकी इज्जत का बयान कर रहा हूँ? उसकी इज्जत का बयान कर रहा हूँ। तेरी इज्जत तेरी पैदाइश के बहुत अरसे बाद जाकर तुझे मिलती है। मेरा नबी वो है, मेरे मुस्तफा की इज्जत का एक अंदाज वो है, जब कुछ भी नहीं था, अल्लाह फरमाता है कुल तो कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। हुजूर फरमाते हैं कुल तो नबी, क्या मैं उस वक्त भी इज्जत वाला नबी था, मैं उस वक्त भी इज्जत वाला नबी था। फिर मैंने नबी की इज्जत का अंदाज एक आया कि हुजूर फरमाते हैं कि जब आदम को बनाया गया ना, आदम बना तो मेरे नूर से बना। हदीस जाबिर का मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक ने तफसील से नकल की है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में हदीस जाबिर मौजूद है, उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील बना तो मेरे नूर से बना, मिकाईल बना तो मेरे नूर से बना, इज़राइल बना तो मेरे नूर से बना, इसराफील बना तो मेरे नूर से बना, जन्नत बनी भी मेरे नूर से, जन्नत सजी भी मेरे नूर से, लौह भी मेरे नूर से और कलम भी मेरे नूर से बना। मैं जुमले जोड़ के नहीं आ रहा, हदीस जाबिर में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं फिर अर्श भी मेरे नूर से बना और फर्श भी मेरे नूर से बना। फिर हुजूर की इज्जतों का एक और अंदाज आ गया। वक्त थोड़ा है, मैं तेजी से जाके वहां आना चाह रहा हूँ जो मैंने बयान करना है। फिर हुजूर की इज्जतों का एक और अंदाज आया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, रूल बयान में मौजूद है, अल्लाह करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रसूलुल्लाह का नूर रखा। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं वो नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर जगमगाया। हजरत फखरुद्दीन राजी कहते हैं उस वक्त अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। फखरुद्दीन राजी कहते हैं वो जो आदम को सजदा था, वो सजदा तो आदम को था, लेकिन दर हकीकत वो ताज़ीम मेरे मुस्तफा की थी। फिर मुस्तफा की इज्जत का एक अंदाज वो आया कि आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आ गए। जहां दुनिया पे इंसान आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए। हजरत आदम की तौबा कबूल हो रही है तो वसीला मेरा मुस्तफा बन रहा है। हजरत नूह की कश्ती को किनारा मिल रहा है तो वसीला मेरा मुस्तफा बन रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग बाग बन रही है तो हजरत अब्बास के मुताबिक वसीला मेरा मुस्तफा बन रहा है। हजरत इस्माइल के गले पे छुरी नहीं चल पा रही तो हजरत जाबिर के मुताबिक वसीला मेरा मुस्तफा बन रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह बेशक ये ताज ले ले, अपने रसूल की गुलामी दे दे। ये अंदाज मिल रहा है तो मेरे मुस्तफा को मिल रहा है। फिर रसूलुल्लाह की इज्जत का एक और अंदाज आया। एक अंदाज मैंने बताया तख्लीक आदम से पहले, एक अंदाज मैंने बताया तख्लीक आदम के दौरान, एक अंदाज मैंने बताया तख्लीक आदम के बाद, एक अंदाज मैंने बताया दुनिया में आने के बाद। रसूलुल्लाह की रसूली वसीला जिसको मिल रहा है मिल रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा बना रहे हैं तो दुआ मिलाद मुस्तफा की मांग रहे हैं। वक्त वो था कि हर नबी मेरे नबी की तारीफ बयान कर रहा है। एक इज्जत का अंदाज वो था। फिर एक इज्जत का अंदाज मेरे मुस्तफा की ज़ाहिरी हयात तैयबा में आया। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, हाथ उठाते तो चांद 2 टुकड़े कर देते, हाँ इशारा करते तो सूरज उल्टे कदम फिर आता। उनकी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, उनकी उंगली उठ गई, महका कलेजा चिर गया। एक अंदाज वो आया कि मेरे नबी को जो सहाबा आंखों से देखते थे, मेरे नबी एक इशारा करते चांद टूट जाता, मेरे नबी एक इशारा करते सूरज मुड़ आता, मेरे नबी एक आवाज मारते मुर्दा जिंदा होकर कहता लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे नबी कुछ पानी को हाथ लगाते तो वो चिराग बन जाती, मेरे नबी हाथ उठाते तो पानी के चश्मे हाथों से निकल आया करते। बुखारी के मुताबिक मेरे नबी 4 बंदों के खाने में लुआब डाल देते ना, थूक भी देते तो 4 बंदों का खाना 1000 बंदा बुखारी के मुताबिक खाया करता। फिर इज्जत के अंदाज एक वो था जो सहाबा देखते थे, अंतों की आंखों
पे थूक लगाएं तो अंधा देखा करता था, गूंगे से सवाल करें तो गूंगा बोला करता था, बहरे से बात करें तो बहरा सुनने लग पड़ता था। एक इज्जत का अंदाज वो था, बकरियों के मरे हुए बकरी के बच्चे की मरे हुई हड्डियों को जमा करे तो उसमें से बकरी का बच्चा दलाइल नबुवा की हदीस के मुताबिक जिंदा होता था। एक इज्जत का अंदाज वो था, एक इज्जत का अंदाज वो था कि मदीने में बैठ के सहाबा को शाम दिखा दिया करते। फिर एक इज्जत का अंदाज आज है, और वो क्या है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए उन्हीं की दास्तान है। आज एक इज्जत का अंदाज है कि दुनिया भर में मेरे नबी के नाम पे कटने मरने को अरबों लोग तैयार हैं। एक इज्जत का अंदाज आज है। मुल्तान वालों, मैंने जब ये सारी इज्जतें पढ़ी ना, मैं समझा कि ये मुस्तफा की इज्जतों का यही औजे कमाल है। वैसे तो हर अंदाज औजे कमाल है, लेकिन मैं समझा यही बस सबसे बुलंद मुकाम है इज्जतों का जो मुस्तफा को मिलना था। कि चांद इशारे से तोड़ दिया, सूरज इशारे से मोड़ दिया, मुर्दा आवाज से जिंदा कर दिया। हर नबी शबे मेराज इनका मुक्तदी बन गया, हर नबी ने इनका कलमा भी पढ़ा, हर नबी ने यानी इनके नगमे भी पढ़े, हर नबी ने इनकी तारीफ की, हर नबी के ये नबी है। मैं समझा बस यही इज्जतों का कमाल और आखिर और बुलंदी की हद है। मुझे क्या पता था, मैं तो छोटे जहर वाला हूँ। मैंने आला हजरत से पूछना चाहा, क्या ये हद है, क्या यही औजे कमाल है? आला हजरत ने कहा, नादान, वलल आखिरतुल खैरुल लका मिनल ऊला। इनकी इज्जतों की कोई हद नहीं है। मैंने कहा, अहमद रजा खान जरा ये तो बताओ, नबी इनके मुक्तदी बन गए, नबी इनके मुरीद हो गए, नबियों ने इनके कसीदे पढ़ दिए, इशारे से इन्होंने चांद तोड़ दिए, इशारे से इन्होंने सूरज मोड़ दिए, शबे मेराज के दूल्हा बन गए। अब इससे ज्यादा क्या इज्जत किसी को मिल सकती है? आला हजरत ने कहा, अभी तो तुमने मुस्तफा की इज्जतों की झलक देखी है। मैंने पूछा, अहमद रजा अगर ये झलक थी तो धमक कब देखेंगे? आला हजरत ने कहा, धमक आने वाली है। मैंने कहा, कौन कौन देखेगा? आला हजरत ने कहा, हर गुलाम देखेगा, ये सुन्नी भी देखेगा, ये मुल्किर भी देखेगा। मैंने कहा, आला हजरत इंतजार नहीं होता, जरा बताओ कि वो इज्जत कब देखेंगे और कहाँ देखेंगे? कहा, अर्शे हक है, हंस न दे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है, बस न दे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है, अर्शे हक है, मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है, देखनी है ना? किस किस को देखनी है? अच्छा, सुनियों को सुनाना है तो हमने यूं सुनाना है, और सुनियो, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ये खाके बनाने वाले खंजीरों को और ये मिलाद मुस्तफा से उलझने वाले पलीतों को यूं सुनाना है, ओए देखनी है हशर में, देखनी है हशर में, देखनी है हशर में इज्जत मुल्तान वालों जरा हाथों को उठाओ, ये तो मदीनातुल औलिया है। इस धरती पे तो औलिया अल्लाह का कब्जा और हुकूमत है। जरा हाथ उठा के कहो ना, देखनी है हशर में, देखनी है हशर में, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह। दुनिया में तो बड़े बड़ों ने इज्जत कमाई, दुनिया में तो बड़े बड़ों ने इज्जत कमाई, क़यामत के दिन भी सालेहीन को इज्जत मिलेगी। लेकिन मैं बताऊं, क़यामत के दिन अगर किसी की इज्जत का चर्चा होगा ना, क़यामत के दिन अगर किसी के नाम का डंका होगा ना, क़यामत के दिन अगर किसी की हुकूमत होगी ना, क़यामत के दिन अगर किसी का सिक्का चलेगा ना, तो वो कोई और नहीं, वो हमारा मुस्तफा। बज़म सजी थी, एक मजलिस की बज़म सजी थी, काफी लोग बैठे थे, और बात ये हो रही थी कि भाई
کیا مقصد تھا؟ اہل علم بیٹھے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا. بندہ مرتا قبر میں جاتا، وہی اعمال تلتے، وہی نیکی اور گناہوں کا فیصلہ ہوتا. جنت والے جنت میں چلے جاتے اور یہ جہنم والے جہنم میں چلے جاتے. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اب ہر کوئی قبلہ شاہ صاحب اپنے ذہن کے مطابق دلیلیں دے رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ مقصد ہو سکتا ہے، وہ بھی برحق. کوئی کہہ رہا ہے یہ مقصد ہو سکتا ہے، وہ بھی برحق. ایک دیوانہ اٹھا، اس نے کہا میں بتاؤں میدان محشر میں سب کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیوانے کی بات سننا چاہو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دیوانے کی بات سننا چاہو گے؟ بات میں سناؤں گا اور پھر اس پہ ثبوت بھی میں دوں گا. اس دیوانے نے کہا مجھے یہ لگتا ہے اللہ نے جو میدان محشر میں سب کو بلایا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج چودھری صاحب نے پورے ملتان میں اشتہار لگائے، یہ غلام رسول لڑکا ہے، یہ پورے ملتان میں گھوما. آؤ آؤ حسان حسیب الرحمان آ رہا ہے. ہمارے شیخ تو بلند رتبے والے ہیں، ان کی برکت تو ہے ہی ہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا حسان حسیب الرحمان آ رہا ہے، ہم کیا کریں، ہمارا کیا کام؟ انہوں نے بتایا اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں، وہ آ کے مصطفیٰ کی شان بیان کرے گا. تم نے کہا اچھا مصطفیٰ کی بات کرے گا تو چلو چلو ہم چل کے سنتے ہیں. جس طرح آج تمہیں یہاں انہوں نے شان مصطفیٰ سنانے کے لیے بلایا، اس دیوانے نے کہا میدان محشر میں اللہ نے ساری مخلوق کو بلایا. آج سارے دیکھو کہ صحیح میرا محبوب کتنا سونا. آپ دیکھو میرا حبیب کتنا سونا ہے. اللہ اللہ. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. حضرت مجاہد کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ رسول اللہ کو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ صرف تخت پہ نہیں، امام سیوطی نقل کرتے ہیں، طبری نے بھی نقل کیا. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رسول کو اللہ صرف تخت پہ نہیں بٹھائے گا، صرف عرش پہ نہیں بٹھائے گا، اس عرش پہ ایک تخت ہوگا، اللہ رسول کو اس تخت پہ بٹھائے گا. پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صرف تخت پہ نہیں بٹھائے گا، عرش پہ تخت ہوگا، تخت پہ کرسی ہوگی. مصطفیٰ وہ ہے جس کو اللہ قیامت کے دن اپنی کرسی پہ بٹھائے گا، جس کو اللہ قیامت کے دن اپنی کرسی پہ بٹھائے گا، اپنی کرسی پہ اپنی دائیں جانب بٹھائے گا. اللہ اللہ. یہ وہی میدان محشر ہے جہاں گہری دوستیاں ٹوٹ چکی ہوں گی. نبی رسول اذهبوا الى غیری کہہ رہے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. اور ملتان والا اس محشر میں میرا مصطفیٰ کبھی عرش پہ، کبھی تخت پہ، کبھی کرسی میں بیٹھے گا. اس سے نہیں تو اعلیٰ حضرت نے کہا او بچوں دیکھ لی ہے حشر میں رسول اللہ. طبرانی میں حدیث موجود ہے، میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جن کے قول کو رب اپنا قول کہتا ہے، جن کے بول کو رب اپنا بول کہتا ہے، جن کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہتا ہے، جن کے در کو رب اپنا در کہتا ہے، جن کی اطاعت کو رب اپنی اطاعت کہتا ہے. ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی نا، ملتان والوں ایسے نہیں سننا یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی شان ہے، فخر سے سننا ہے یہ میرا نبی ہے. حضور فرماتے ہیں جب قبریں پھٹیں گی نا قیامت کے دن، سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر میں تشریف لاؤں گا. حضور فرماتے ہیں ہر ایک جب قبر سے اٹھے گا نا تو اکیلا محشر کے میدان کو جائے گا. حضور فرماتے ہیں میری قبر میں 70,000 فرشتے آئیں گے، 70,000 فرشتوں کی بارات میں میں میدان محشر میں جاؤں گا. اچھا ہر ایک کو محشر کے میدان میں لباس ملنا ہے. حضور فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ حضور اپنے لباس کے 7 قبر سے آئیں گے باہر. اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں مجھے سبز رنگ کی چادر پہنائی جائے گی. ہائے ہائے خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کرسی جنا کا دھونا بنا رہے تھے. حضور فرماتے ہیں مجھے سبز رنگ کی چادر پہنائی جائے گی. حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں کے بارات میں میدان محشر میں آؤں گا. کسی نے بڑا خوبصورت نقشہ باندھا ہے. آج اگر کوئی بڑا جا رہا ہو، عزت میں جا رہا ہو، لوگ اشارے کرتے ہیں نا دیکھو وہ کون جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قیامت کے دن جب میرا مصطفیٰ میدان محشر میں آئے گا نا، پتہ ہے کون کون اشارے کرے گا؟ قیامت میں آئے
जब आका हमारे वो सब आसियों बेकसों के सहारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। वो देखो हमारा इमाम है, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे, वो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। वो देखो हमारा इमाम आ रहा है, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। वो देखो हमारा इमाम मैं मैदान महशर में आऊंगा, सब्ज रंग की चादर पहनी होगी, 70,000 फरिश्ते होंगे, गोया के कोई आगे चलेगा कोई पीछे चलेगा, सदाएं लगाएंगे गोया के ओ अहले महशर रस्तों को छोड़ो, बस में महशर का दूल्हा आ रहा है। तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं जब मैं मैदान महशर में पहुंचूंगा ना, अल्लाह मुझे अपनी दाई जानिब बिठा लेगा, अल्लाह मुझे तख्त पे अपनी दाई जानिब बिठाएगा। फिर इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में यह हदीस नकल करते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल यह हदीस के अल्फाज नकल करते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब मैं मैदान महशर में आऊंगा, अल्लाह मुझे तख्त में अपने साथ बिठाएगा। हुजूर फरमाते हैं तब कुछ और नहीं होगा, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक सारी मखलूक मेरी इज्जतें देख के हैरान होगी। गोया के बस में महशर में ये आवाज गूंज रही होगी, वाह वाह ए फातिमा के बाबा, क्या रुतबा पाया है कि अल्लाह ने तख्त में तुझे अपने साथ बिठाया। सुभान अल्लाह की कसम, हमने उस दिन क्या करना है, हमने तो उस दिन झूम झूम के कहना है, ताबे नजारा ताबे नजारा अगर हो तो फिर आओ देखो, ताबे नजारा मुयस्सर हो तो नजदी देखो, मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे, मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे, मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे। हुजूर मकाम महमूद पे जलवागर होंगे, हुजूर मकाम महमूद पे जलवागर होंगे। साहिब तफसीर खाजिन अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं, आमिर फयाजी साहब अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं कि ये जो मकाम महमूद है ना, ये हुजूर का मकाम रजा है। कहा कि अल्लाह ने कुरान में हुजूर से वादा किया है ना, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, मेरे हबीब आज करीब आपको इतना दूंगा कि राजी कर डालूंगा। इमाम अलाउद्दीन बगदादी तफसीर करूंगा कि राजी कर डालूंगा। अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं ये वादा अल्लाह मकाम महमूद पे पूरा करेगा। कैसे? इसमें दलील में वो मुस्लिम की हदीस लाए हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत के गम में मग़मूम हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को अज़ाब न देना, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए आसानी करना, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना। जिब्रील हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपका रब फरमा रहा है आप मग़मूम मत हो, आप फिक्र मत करें, हम आपको आपकी उम्मत के मामले में राज़ी कर डालें। फिर इमाम कस्तलानी हदीस लाए हैं जिसको अलामा नकल करते हैं, यह कहते हुए कि यह कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे मकाम महमूद पर बिठाएगा, मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं ये मेरा मकाम शफात है, अल्लाह मुझे शफात की इजाजत देगा। हुजूर फरमाते हैं मैं कुछ भी शफात करूंगा, अल्लाह फरमाएगा हबीब राजी हो गए, मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह अभी तो और बात। हुजूर फरमाते हैं मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होगा जब तक दरोगा जहन्नुम मुझे आके ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह आपका एक गुलाम भी जहन्नुम में बाकी रहेगा। हश्र में आपकी शफात के हवाले होंगे, हश्र में आपकी शफात के
حوالے ہوں گے حشر آقی شفاعت کے حوالے ہوں گے گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ ایک تخیل ہے آپ کو آگے پیش کرتا ہوں، شاید آپ کو پسند آئے اور آپ جھوم اٹھے۔ پوچھو دوزخ نے کہ یا رب ہے گنہگار کہاں، پوچھو دوزخ نے کہ یا رب ہے گنہگار کہاں، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ جنتی ہم ہیں۔ یہ شفاعت کا ذکر سن کے نا بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو خشکی کی بیماری ہوتی ہے، جو نو ڈرائنس، خشکی، نہیں شفاعت کی اتنی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اور بھائی ہم نے کب کہا کہ نماز کے بغیر کہانی بننی ہے؟ ہم کہتے ہیں جو عشق رسول کا دعویٰ کرے لیکن بے نمازی ہو وہ عاشق نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ جو عشق رسول کا دعویٰ کرے لیکن باشرہ نہ ہو وہ گڑبڑ ہے اس میں۔ جو عشق رسول کا دعویٰ کرے اور شریعت کا پابند نہ ہو وہ جھوٹا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں اور بھائی خالی نمازہ تو گل نہیں بڑھنی، بات تب بڑھنی ہے جب قیامت کا دن حضور اشارہ کر کے کہے یہ میرا۔ اور لوگوں کو ڈرائنس، خشکی ہوتی ہے، ان کو کہنا چاہتا ہوں جنتی ہم ہیں، جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین۔ وہ جو منکر ہے، وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہے کے حوالے ہوں گے، جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ بہت جلال میں ہوگا، مخلوق در 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 پہ پھرے گی کہ کاش کوئی ہماری اللہ کے حضور سفارش کر دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جلال میں ہوگا، ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آدم علیہ السلام سے کہے گی کہ ہماری شفاعت کرے، ہم سب کے باپ ہیں ہمارے آگے چلیں۔ وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ آج کسی غیر سے مدد مانگو۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، ابن عربی اس حدیث میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نے یہ حدیث بیان اس لیے کی، قیامت کے دن سب نے دیکھ لینا تھا، بیان اس لیے کی، حضور نے فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں نا، جو میرے امتی ہیں، وہ پہلے سے یہ پہچان لے کہ در در پہ نہیں جانا، ساری مخلوق در در جا رہی ہو۔ ابن عربی کہتے ہیں رسول نے اپنے غلاموں کو پہلے سے بتا دیا تمہارے دروازے پہ جا کے پریشان مت ہونا، جب وحشر کی گرمی تیز ہونا بھاگ کے میرے پاس آ جانا، میں اپنی کمری میں چھپا۔ ابن عربی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سارے، حضور شفاعت کرو، آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ اچھا جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں، آدم علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی غیر سے مدد مانگو۔ مخلوق جائے گی نوح علیہ السلام کے پاس، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری۔ مخلوق جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری۔ مخلوق جائے گی اسماعیل علیہ السلام کے پاس، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری۔ ہر دروازے سے ہوتے ہوتے
मखलूक पहुंचेगी ईसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़्हबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं बात नहीं बनी तो आओ मैं तुम्हें वो दरवाजा बताता हूँ कि ज़माने में सखी ऐसा नहीं देखा, लबों पे जिसके साए ने नहीं आता नहीं देखा। जाओ जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे पे चले जाओ, तुम सबकी बिगड़ी बना डाले। अच्छा, आला हजरत ने यहाँ बड़ी खूबसूरत बात की है। आला हजरत कहते हैं कि ये हजरत ईसा हुजूर से पहले आखिरी नबी है, खातमुन नबीय्यीन हुजूर है। और हुजूर से पहले जो नबी आए वो कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत आला हजरत ने कहा कि भाई ये क्या बात है, आदम अलैहिस्सलाम ही बता देते कि मेरी तौबा भी उनके नाम से कबूल हुई थी, जाओ उनके दरवाजे पे चले जाओ। समझ आ रही है? मूसा अलैहिस्सलाम कह देते हैं कि रसूलुल्लाह के दरवाजे पे चले जाओ। चलो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता देते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे चले जाओ। आला हजरत कहते हैं ये हर दरवाजे के बाद ईसा अलैहिस्सलाम तक मखलूक क्यों घूमी? आला हजरत कहते हैं ये मखलूक खुद नहीं घूमी, ये मखलूक को अल्लाह ने घुमाया है कि जाओ जाओ आज हर दरवाजा खटका के देख लो। ये ना कहना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बात बना दी, शायद कोई और भी बना सकता था। आज हर दरवाजा खटका के देख लो, आज अगर बात चलेगी तो मेरे मुस्तफा की। सुभान अल्लाह। हजरत ने इसमें शेर भी कहा है। आला हजरत ने कहा कि कलीमुल जी मसीहा सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी, ये बेखबरी खल्क पीरी कहाँ से कहा आपके लिए ये बेखबरी खल्क पीरी कहाँ से कहा आपके। मैंने बयान खत्म भी जल्दी करना है। ये बेखबरी का खल्क पीरी मौजूद से हट के शेर पढ़ना चाहता हूँ। किस किस के बदल में जहाँ मुस्तफा के लिए है, हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ किस किस के तहल में जुबान मुस्तफा के लिए है। खुदा की कसम हम हर प्लेटफॉर्म पे जाकर ये कहते हैं, फयाजी साहब गवाह है। परसों भी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने खिताब करते हुए कहा कि याद रखना इस्तिकाम पाकिस्तान की बात करते हुए ये बात बलवूज़ खातिर है, हर बात तरजीह में हो सकती है लेकिन मुसलमानों की तरजीह है अफजल नामूस मुस्तफा। हाथ उठा के बता दो दुनिया को, और बिलखसूस खाके बनाने वाले कुत्तों और खंजीरों को बता दो मेरी तकरीर सब सुनते हैं। ये तो शायद आपको भी पता हो, मेरी तकरीर सब सुनते हैं, मेरी तकरीर हर मुल्क में सुनी जाती है, मेरी तकरीर बड़े बड़े ऐवानों तक पहुंचती है, दुनिया भर में ये आपका मैसेज इस वक्त भी जा रहा है। और कुत्तों सुन लो, हम अमल पसंद है पर बेगैरत नहीं है। हाथ उठा के बताना है। दहल में जुबान, दहल में जुबान आपके लिए, बदल में है चाह आपके लिए, हमारे यहाँ है आपके लिए, उठे भी वहाँ आपके लिए, हमारे यहाँ है आपके
हम आए यहाँ आपके लिए, होते भी वहाँ आपके लिए। सारी मखलूक हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ बस आपके लिए, होते भी वहाँ आपके लिए। दहल में जुबान आपके लिए, बदल में चाह आपके लिए, हम आए यहाँ आपके लिए, होते भी वहाँ आपके लिए। हम आए यहाँ आपके लिए, होते भी वहाँ। हुजूर फरमाते हैं फिर सारी मखलूक मेरे दरवाजे पे आता है। जब सब हुजूर के पास आएंगे हुजूर फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, आज मैं तुम्हारी बिगड़ी बनाता हूँ। सारी मखलूक मेरे नबी के पीछे होगी। इसको शफाअत कुबरा कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत तक हर उम्मत मेरे नबी के पीछे होगी। ये शफाअत कुबरा है कि सब कायम ही नहीं हो रहा होगा, मेरे नबी की सिफारिश में कायम होगा। सारी मखलूक मेरे नबी के पीछे। हुजूर मैदान महशर में होंगे। हुजूर फरमाते हैं उससे पहले अल्लाह बड़े जलाल में होगा, लेकिन हर नजर कांप उठेगी महशर के दिल, ख्वाब से हर कलेजा दहल जाएगा और कर अपनी कमली वो आ जाएंगे, सारी महशर का नक्शा बदल जाएगा। हुजूर फरमाते हैं मैं जब आऊंगा ना, हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं वो जलाल ही जलाल होगा ना, हर तरफ जमाल ही जमाल हो जाए। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब सर तो उठाओ। मुल्तान वालों ये जुमले जाया नहीं करने। हुजूर फरमाएंगे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा हबीब सर तो उठाओ, सर तो उठाओ, जो मांगोगे अता फरमाएंगे। यानी साहब हुजूर को अल्लाह फरमाएगा हबीब सर उठाओ ना, जो मांगोगे अता करेंगे। मुझे समझ नहीं आती, हमें कहता है सर झुका के मांगो, हबीब से कहेगा सर उठा के मांगो। अब मैं यहाँ सोचने बैठ गया। मुल्तान वालों मैं नहीं कहूंगा कि हाथ उठाओ, मैं नहीं कहूंगा कि नारा लगाओ, मैं नहीं कहूंगा कि जज्बात में सुनो, बस अगर जैसे दिल करे जिस तरह मजा आए वैसे इस बात को जाया न करना। बेशक नारे ना लगाओ, लेकिन इश्क मुस्तफा को दिल में बसाना। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाएगा हबीब सर तो उठाओ। मैं सोचने बैठ गया कि ये बात क्या है। हमें कहता है सर झुका के मांगो, हबीब से कहेगा सर उठा के मांगो। मैं ये समझा, मेरा विचार कहता है अल्लाह फरमाएगा हबीब जरा सर तो उठाओ, तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हारे नौकरों को जन्नत में। तुम्हारी मुंह दिखाई में, तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हारे नौकर जन्नत जाएंगे। आला हजरत कहते हैं सलाम आला हजरत भाई यार, सारे हाथ उठा के बोलो सलाम हो इमाम अहमद रजा खान तेरे इश्क़ मुस्तफा पे। कहा जवाब दो आला हजरत, आला हजरत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत। आला हजरत, आला इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान। क्या कहा इस मौके पर कि टूट जाएंगे कुलाकारों के सभी कहते। कोई लोग हो कहते हैं ना कुछ ऐसा है, ये हजरत इलेक्शन लड़ रहे होंगे, वहां कोई मिसाल दी नहीं जा सकती बिला तफसील। तो जो इनके चाहने वाले होंगे वो कहते होंगे कुछ अर्सा है, अगर हमारा बंदा आ गया ना तो फिर देखना क्या होगा। आला हजरत कहते हैं वैसे तो अभी भी मेरा मुस्तफा की हुकूमत है, लेकिन पुत्र क़यामत में कुछ अर्सा है, देखना मेरा मुस्तफा क्या क्या। कहते हैं नबी जब कुछ नहीं करता, नबी कुछ नहीं कर सकता। क़यामत के दिन जरा आना, तुम्हें पता चलेगा नबी क्या नहीं कर सकता।
टूट जाएंगे कलाकारों के सभी के दम, हश्र खुल जाएगी ताकत रसूल की, हश्र खुल जाएगी। एक बार हाथ उठा के कहे हश्र खुल जाएगी ताकत रसूल तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह। कौन कौन रसूलुल्लाह का है? आपको नाथ खान कहते हैं, इतना ऊंचा बोलो कि रसूल सुन ले। मैं कहता हूँ नाना, उनको सुनाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सुनाने के लिए नहीं बोलना, मनाने के लिए बोलना है, हाथ उठा के बोलना है हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। किसी को ये नाज कि मेरा अब्बा बहुत बड़ा, किसी को ये नाज कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा, किसी को ये नाज कि मेरे पास इक़्तिदार है, किसी को ये नाज कि मेरे पास इख्तियार है, किसी को ये नाज कि मेरे पास दौलत है, किसी को ये नाज कि मेरे पास शोहरत है। और मुल्तान वालों, इन सब के गरूर टूट जाएंगे क़यामत के दिन। अगर कोई नाज करेगा तो हम करेंगे हम रसूलुल्लाह के, आप बैठे रहना, मैं जज्बा देखना चाहता हूँ हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नाज करो, नाज करना चाहिए। मैंने कहा ना, किसी का दोस्त वजीर आजम हो, उसे नाज के मेरा दोस्त वजीर आजम है। किसी का दोस्त सदर हो, उसे नाज के सदर मेरा यार है। अब मुल्तान वालों, अल्लाह का शुक्र करो, जो नबियों का सुल्तान है ना, वो हमारा नबी है। हाथ उठा के बोलो हमारा नबी है। जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। जो सारे आलम का साहिल शाह है वो हमारा नबी है। जो सब रसूलों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। जो शबे मेराज का दूल्हा है वो हमारा नबी है। अल्लाह ने जिसको लापता में मेहमान बनाया वो हमारा नबी है। और क़यामत के दिन जिसके माथे शफाअत का ताज आला है वो हमारा नबी है। क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ने तख्त पे बिठाया है वो हमारा नबी है। और जिसके हाथ पकड़ के हमें पुले सरात पार कराना है वो हमारा। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। नबी पे नाज किया करो, करो कि वो मेरा नबी है। ये तो आलम का सुल्तान है, ये एक बार ये भी कह ले, वो जिसके लिए महफिले, बैठ जाइए, तशरीफ रखें। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है,
فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. میرا نبی ایسے کہنا ہے کہ مجھے مزہ آ جائے. ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میرا نبی. وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا 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 نبی ہے. محمد ہے وہی ختم رسول ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جذب اشعار زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. پیار سے کہو نا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. میرا نبی پتا ہے کس شان کے ساتھ میں چل رہا ہے. امام تیربی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضور کی حدیث ہے. امام تیربی نے تفصیل سے اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نبیوں کا جلوس نکلے گا نا، نبیوں کے جلوس کا قائد میں ہوں گا. حضور فرماتے ہیں جب سب چپ ہوں گے نا، سب کا خطیب میں ہوں گا. حضور فرماتے ہیں جب ساری مخلوق مایوس ہوگی نا، سب کے لیے بات میں کروں گا. حضور فرماتے ہیں جب سب پریشان ہوں گے نا، تیربی میں حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں جب سب پریشان ہوں گے نا، سب کو شفاعت کی خوشخبری میں سناؤں گا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جو جنت ہے نا، اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. حضور فرماتے ہیں جو عزت کا جھنڈا ہے نا، لواء الحمد جو عزت کا جھنڈا ہے، اللہ وہ بھی میرے ہاتھ میں دے گا. حضور کے ایک ہاتھ میں عزت کا جھنڈا ہوگا، ایک ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی. تو یہ اعلان ہو رہا ہوگا گویا کہ دنیا والوں اور اہل انسان، یا ایھا الناس، او لوگوں دیکھ لو، آج جس کو عزت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی، جس کو جنت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی. یہ تو بات ہوئی نا قیامت کی. دو حدیثیں اور سنی ہے، بس کر سبحان اللہ. میرے شیخ فرما رہے ہیں، میرے شیخ فرما رہے ہیں کہ دو حدیثوں سے پہلے ذرا دو شعر سناؤ. وہ پھر سے سناؤ. میں شعر پھر سے سناتا ہوں. پہلے آپ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ نے دو حدیثیں اور سنی ہے نا. میں اس طرف آتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ عزت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. میرے شیخ فرما رہے ہیں کہو وہ ذات کے جو صاحب لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفع معراج ہوا ہے، اقسام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. محمد ہے محمد ہے وہی والی رسول ہے. محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے.
مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے پر کی نظر وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی. یہ عاشقوں کی مجلس ہے نا، ایک بڑی خوبصورت حدیث. حضور کا ہر فرمان خوبصورت ہے، لیکن ایک اور بڑا خوبصورت فرمان آپ کے آگے رکھتا ہوں. حضور تشریف فرمان ہے. جب حضور اپنی زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے نا جس میں حضور آج زندہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جب زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے جس میں آج زندہ ہے، جبریل آئے. عاشقوں کا لطف آ جائے گا سن. جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی روح کو خوش کر دے گی. حضور نے فرمایا جبریل سناؤ. کہا یا رسول اللہ بڑی توجہ ادھر رکھو، یہ دل کے کیمرے کھول لو، کیمروں کو آگے پیچھے سب چھوڑ دو. اول تا آخر ماشاءاللہ اتنا بڑا پنڈال ہے، لیکن وہ باہر سڑک پہ لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. جو وہ باہر سڑک پہ کھڑے ہو نا، تو حساب اللہ آپ کو جزا دے. آپ کے بیٹے غلام رسول اللہ ان کو بھی جزا دے. ماشاءاللہ غلام حسین اللہ آپ کی ساری ٹیم کو جزا دے. ماشاءاللہ لاہور سے سارے ساتھی جو نئی آبادی سے آئے، اللہ آپ سب کو جزا دے. بڑے غور سے سننا ہے. جبریل آئے، یا رسول اللہ ایسی خبر لایا ہوں کہ جو آپ کی جان کو خوش کر دے. حضور نے فرمایا جبریل سناؤ. کہا یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کو بتاؤ کہ اگر آپ کا کوئی امتی، پہلوں کو یہی قانون نہیں تھا، آپ کا کوئی امتی ہوا 70 سال بعد بھی اس نے زندگی کی گویا کی، 80 سال زندگی پائی، 100 سال زندگی پائی، مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لی، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر. حضور نے فرمایا جبریل بات تو بہت اچھی ہے لیکن جان کو تو خوشی نہیں اس سے پہنچتی، وہ خوشی جان کو نہیں پہنچی. ذرا ایک بار پھر جاؤ. حبیب کہہ رہے ہیں، اللہ سے کہو حبیب کہہ رہے ہیں سال تو بہت زیادہ ہے، ممکن ہے کوئی مہینہ پہلے گویا کہ توبہ کر. جبریل واپس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے. حضور نے فرمایا جبریل سناؤ. کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کر لے گا، ساری زندگی کے گناہ معاف. حضور نے فرمایا جبریل جان کو خوشی نہیں پہنچی، ذرا ایک بار پھر جاؤ. جبریل پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اب ایسی خوشخبری لایا ہوں. جبریل عرض کرتے ہیں کہ جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی. حضور نے فرمایا سناؤ. کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا اس کی بھی توبہ قبول کر لے گا. حضور نے فرمایا جبریل یہ بھی زیادہ ہے. ہائے ہائے، ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا. جبریل گئے، آئے، کہا یا رسول اللہ اب تو ایسی خوشخبری لایا ہوں جو جان خوش کر دے گی. جبریل سناؤ. یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کرے گا نا اس کی بھی توبہ قبول کر لے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جبریل جاؤ عرض کرو یہ بھی بہت زیادہ ہے. جبریل واپس جاتے ہیں، آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے اتنی دیر پہلے بھی توبہ کی نا کہ زبان سے توبہ کر ہی نہ پایا، دل میں خیال آ گیا تب بھی معاف کر دے. یہ بھی بہت زیادہ ہے. جبریل جاتے ہیں، آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کریم ہو تو آپ جیسا، مہربان ہو تو آپ جیسا. اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ خوش ہو جانا اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے پہلے توبہ کر سکا تو معاف کر دیں گے، آپ کے حوالے کر دیں. حضور نے فرمایا جبریل پہلے وہاں سے خوشخبریاں لا رہا تھا نا، اب یہاں سے التجا لے کے جانا. جبریل نے کہا حکم یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اللہ سے جا کے پوچھ صرف حوالے کرے گا یا شفاعت پہ اختیار بھی دے گا؟ صرف حوالے کرے گا یا شفاعت پہ اختیار بھی دے گا؟ جبریل گئے، آئے، کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے حبیب خوش ہو جاؤ ایسا اختیار دوں گا
जिस चीज की तरफ इशारा करोगे उस को जन्नत में दाखिल कर दिया। अब आखिरी बात जरा फिक्र की है, आखिरी बात, मेरा खिताब भी खत्म हो रहा है, आखिरी बात फिक्र की है। हुजूर ने फरमाया जिब्रील अल्लाह की बारगाह में कौन अर्ज करो कि मेरे से मेरी उम्मत की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, मैं उम्मत से बड़ा प्यार करता हूँ। जब मैं कब्र अनवर के अंदर जलवागर हो जाऊंगा ना, मेरे हर उम्मती के अमाल मुझे कब्र में दिखाए जाए। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, आपकी ये अर्ज भी कबूल है, आपके हर उम्मती के अमाल आपको कब्र में दिखाए जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, जरा खुद सोचो, जब हमारे गुनाह मुस्तफ़ा को कब्र में दिखाए जाते होंगे तो क्या ये हमारी तरफ से मुस्तफ़ा के लिए खुशी जाती होगी या कुछ और? क्या हम मुस्तफ़ा अलैहि सलाम को खुश करते होंगे या अपनी वजह से? अगला बात मैं नहीं कहना चाहता, क्या हमारे मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की हम आंखों की ठंडक बनते होंगे या माज़ अल्लाह हमारी वजह से हमसे खुश ना हो, हमसे खुश ना हो? जरा खुद सोचो। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारा रिसालत, नारा नारा नारा, बल्ले बल्ले नारे महफिल में की गए और फिर वही हालत। ये तो इश्क नहीं है। इश्क ये है, शफाअत का मतलब ये तो नहीं है गुनाहों पे डटे रहो, शफाअत का मतलब ये तो नहीं है गुनाहों पे ढीठ हो जाओ। जिनकी शफाअत की मैंने हदीसें सुनाई हैं उन्होंने ही फरमाया है मैं अपनी सारी उम्मत की शफाअत करूंगा सिवाय उसके कि जिसने इनकार किया। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये इनकार वाला कौन है? हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को अपना लिया उसकी मैं शफाअत करूंगा, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो इनकार करने वालों में होगा। शफाअत का मतलब ये नहीं है कि गुनाहों पे ढीठ हो जाओ, एक सारे पहड़े कम करते रहो और दिल को तसल्ली दो कि शफाअत हो जाएगी, हम नात पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शफाअत का मतलब यह है कि सिद्ध के दिल के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल करो। फिर जो तकाज़े बशरियत कोई गुनाह हो जाए, तकाज़े बशरियत कोई गलती से गलती हो जाए, गलती से कोई कोताहियां हो गई या तौबा से पहले जो कोताहियां हुई वो बख्शवाना हुजूर के जिम्मा करम पे होगा। ये बात ज़हन में रखो। अब जिस तरह पहले नारे लगा रहे थे, हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह आज की इस महफिल में अल्लाह की बारगाह में ये वादा करते हैं कि हुजूर को सुन्नत का अपनाना यकीनी बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, और ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह। फराइज में कोताही नहीं करेंगे, हकूकुल्लाह में कोताही नहीं करेंगे, हकूकुल इबाद में कोताही नहीं करेंगे। हमारी वजह से किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, किसी का हक नहीं मारेंगे, दुकान पे बैठे हुए कब नहीं तोलेंगे, कस्में खा के झूठ बोल के माल नहीं बेचेंगे, जखीरा अंदाजी नहीं करेंगे, किसी गरीब का लुकमा नहीं छीनेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। ये करना तुम्हारा काम है। हाथ पकड़ के पुले सरात पार कराना ये फातिमा के बाबा का काम है। जो कहता है ना इश्क रसूल में सर कटा देंगे, उसको बोलो गर्दन के ऊपर थोड़ी सी एक जगह ऐसी भी आती है, पहले वो सजा लो बाद में सर कटाना। जो कहता है ना सर कटा देंगे, उसको बोलो पहले सर सजदे में झुकाना सीख लो बाद में कटाना। गुलामी रसूल में तुम्हें मौत तो कबूल है, जिंदगी गुलामी रसूल बोल के क्यों नहीं बोला सकते? जिंदगी रसूल का नाम करो, फिर अगर वक्त आए तो जान देते भी देर ना लगा। मैंने जो आयत पढ़ी सिर्फ उसका तर्जुमा करके बात खत्म। अल्लाह करीम फरमाता है वलवन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इसको एक और आयत के साथ जोड़ के बयान करूंगा, 2 से 3 मिनट में बात को खत्म कर दूंगा। अच्छा, मैं आपकी फरमाइश फिर पूरी करूंगा, टाइम बहुत थोड़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया। अच्छा, इस आयत को पढ़ने से पहले आप कुरान की एक और आयत को देखें। अल्लाह इस आयत का जब भी तुम अपनी जानों में जुल्म कर बैठो, अल्लाह को नाराज कर बैठो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, जाओ रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंच जाओ। वहां पहुंच के क्या अर्ज करो? फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगो। फिर क्या हो? वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल तुम्हारी सिफारिश करे। जब रसूल सिफारिश कर देंगे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अच्छा, अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा।
کیا کہ اگر ویسا کرے کہ تسبیح کرے اور اللہ کی حمد بیان کرے، استغفار کرے اور تسبیح کرے، تو اس کا صلہ کیا بتایا؟ انہ کان توابا، بے شک میں تواب ہوں، اللہ کو تواب پاؤں۔ اور جب رسول کی بارگاہ میں بھیجا، کہا جاؤ کا، جب رسول کی بارگاہ میں بھیجا تو کہا لا وجد اللہ تواب الرحیم، مجھے تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے۔ اگر صرف توبہ کرو گے اور تسبیح کرو گے تو مجھے تواب پاؤ گے، لیکن اگر رسول کے پاس چلے جاؤ گے مجھے تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے۔ بتایا کہ توبہ، استغفار، نماز، حج یہ سب بلند ہے، لیکن یہ سب ثانوی ہے، سب سے اول ذات مصطفیٰ۔ اگر رسول کے پاس جاؤ گے تو مجھے تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے۔ اور پھر کہا کہ اگر توبہ کرو گے اور استغفار کرو گے تو انہو کان توابا، وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا، گارنٹی نہیں دی کہ بخشوں گا، صرف توبہ پہ اور استغفار پہ اور تسبیح پہ۔ یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو، نمازیں پڑھو، استغفار کرو تو وعدہ کرتا ہوں بخش دوں گا۔ کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اگر تسبیح کرو گے اور توبہ کرو گے انہو کان توابا، بے شک بخشنے والا ہوں، یعنی بے نیاز ہوں، چاہوں گا تو بخش دوں گا، نہیں چاہا تو کچھ قبول نہیں کروں گا، تمہارے منہ پہ مار دوں گا، چاہا تو بخش دوں گا، نہیں چاہا تو نہ بخشوں گا۔ انہو کان توابا، بخشنے والا ہوں، چاہا تو بخش دوں گا۔ لیکن جب حبیب کے پاس بھیجا نا تو پھر بات تھی حبیب کی، کہا واستغفر لهم الرسول، جب رسول کے پاس چلے جاؤ گے نا اور رسول تمہاری سفارش کر دیں گے تو وجد اللہ تواب الرحیم، کہا پھر وعدہ کرتا ہوں، لام تاکید کے لیے ہے، کہا پھر پکا وعدہ، جب رسول سفارش کر دے گا تو تواب بھی مجھے پالو گے اور رحیم بھی مجھے پالو گے۔ کہا صرف نمازوں میں وعدہ نہیں ہے، صرف عبادت میں گارنٹی نہیں ہے، جب رسول کے پاس چلے جاؤ گے تو پھر گارنٹی ہے معاف بھی کروں گا، رحمتوں کے دروازہ بھی تم پہ کھول۔ شرط کیا ہے؟ واستغفر لهم الرسول۔ لوگ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مر گئے، میں کہتا ہوں مرا تیرا باپ، مرا تیرا ضمیر، مرا تیرا ایمان، اور نبی زندہ ہے۔ کہتے ہیں کیسے زندہ ہے؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے واستغفر لهم الرسول، رسول سفارش کرے تب مہربانی کروں گا۔ کہا یہ حکم تو صحابہ کے لیے تھا، میں نے کہا کیا واستغفر اللہ کا حکم بھی صحابہ کے لیے تھا؟ کہا توبہ توبہ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا پھر قرآن تمہارے باپ پہ نہیں آیا، قرآن مصطفیٰ پہ آیا ہے، تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جو دونوں حکم ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک کو باقی کہہ دو اور ایک کو کہہ دو کہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے اللہ سے مانگنے کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، ویسے ہی مصطفیٰ سے مانگنے کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے۔ اللہ میری اس محفل میں اپنی حاضری، اللہ میری اس محفل میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، اللہ آپ سب کے اوپر خاص فضل و کرم فرمائے، اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن عیدگاہ شریف کا سالانہ عرس جو پچھلے کافی عرصے سے رمضان کی وجہ سے نہیں ہوا، اس مرتبہ انشاءاللہ 7، 8، 9 جون کو عیدگاہ شریف میں سالانہ عرس، جس کو ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبدالکریم نے فرمایا کہ میرا عرس میرے عرس کے عنوان سے نہیں، میلاد مصطفیٰ کے نام سے منایا جائے۔ تو انشاءاللہ 8 جون کو جو عرس کی مرکزی نشست ہوتی ہے، 8 جون کو صبح کے وقت انشاءاللہ اس عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد ہوگا، جس میں انشاءاللہ دنیا بھر سے انشاءاللہ اللہ کی کرم، حضور کی رحمت اور سیدہ زہرا سلام علیہا کا صدقہ لاکھوں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ شریک ہوں گے۔ میں آپ سب کو پرسنلی دعوت دیتا ہوں، آج ہم آپ کے پاس آئے، 8 جون کو آپ ہمارے پاس آئیں اور عرس شریف میں 8 جون کو ضرور شریک ہوں، اور بالخصوص جو عیدگاہ شریف کے سنگی ہیں، مریدین ہیں، ان کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ نہ صرف خود آئیں بلکہ علاقے میں اس کی تشہیر کریں، دیگر سنگیوں تک عرس شریف کی دعوت پہنچائیں، اور اپنے تمام اہل علاقہ کو بھی عرس شریف کی نہ صرف دعوت دیں بلکہ ان کو ساتھ لے کر آئیں۔ انشاءاللہ ہمارے شیخ کامل صدارتی کلمات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ہمارے شیخ سے پہلے
صرف 2 منٹ، صرف 2 منٹ کے لیے آپ سب احباب نے توجہ کرنی ہے. 2 منٹ تاکہ ہمارے شیخ کامل کے جو صدارتی کلمات ہیں ان سے پہلے آپ تیار ہو جائیں سننے کی خاطر. میرے ساتھ مل کے وہی اشعار پڑھنے ہیں جن کا میرے شیخ نے مجھے حکم دیا. ایک بار ادھر توجہ کیجیے، میرے ساتھ کہیے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے شیخ اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. ہاں ایک اور ضروری اعلان سماعت فرما لیں کہ ویسے تو چل رہا ہے لیکن بالخصوص یہ سنگیوں کے لیے اور آپ سب کے لیے اعلان ہے کہ عیدگاہ شریف میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے فوراً بعد جو تعلیمی سال ہوتا ہے اس کے آغاز کے ساتھ ہی اس مرتبہ انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ درس نظامی کا کلاسز کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. ہم ہر سنگی کو کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنا جو سب سے عقل مند، یہ نہیں کہ جو سب سے چول بچہ ہے گھر میں کسی کام کا نہیں فارغ بیٹھا رہتا ہے تو بھیج دو دین سکھانے کے لیے، یہ کام نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو پیش کرنا ہے تو ایسا نہیں، بلکہ سب سے جو آپ کا اچھا تعلیم یافتہ اور سب سے بہتر بچہ ہے اس کو آپ کوشش کریں، بلکہ یقینی بنائیں کہ میٹرک پاس جو بچے ہیں اگر وہ دربار شریف میں آ کر تعلیم لینا چاہیں درس نظامی کی تو انشاءاللہ ہمارے شیخ کامل کی قیادت میں بھی انشاءاللہ وہاں گاہے بگاہے موجود ہوں گا. آپ سب حضرات کوشش کریں کہ اپنا ایک بچہ سنگیوں کی خواہش ہو، یہ یقینی بنائیں کہ ضرور عیدگاہ شریف بھیجو. چلے ہر گھر سے نہیں تو ہر گاؤں سے 2-4 بچے تو آنے چاہیے. رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی عیدگاہ شریف بھیج کے داخلے کے فارم فل کروا لیجیے اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد مدرسے کا انشاءاللہ رمضان کے بعد آغاز ہوگا. عالم بنائیے اپنے بچوں کو تاکہ انشاءاللہ وہ دین متی کی جہاں بیان کریں، جہاں ناموس رسالت کی دفاع کریں، وہیں آپ کے بچوں کو آپ کو حضور علیہ السلام کی راہ پر چلنا سکھائیں. ایک بار میرے ساتھ مل کے پڑھیں پھر ہمارے شیخ کامل کا خطاب ہوگا. ہاں وہ جس کے لیے محفل کو سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے. اور کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت، وہ موسلا غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی. تشریف رکھیے، بیٹھ کے سنیے، ہمارے شیخ نے اپنا خطاب فرمانا ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان نشرح لک صدرہ منصوب ہے جسے وفعال کا ذکر، وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. اللہ کا ذکر سے استقبال کیجئے. ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. بیٹھ جائیے اور اللہ کے ذکر سے استقبال کیجئے. اللہ ہو 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 ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے